Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. श्री राम जय राम, जय जय राम ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम ओम। विठ्ठल श्री राम जय राम, जय जय राम ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम ओम। श्री राम जय राम, जय जय राम बोम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम बोम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम बोम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम बोम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम 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 राम। बोला पुंडलीक वरदाय जानकी कांत स्मरणं सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं। नमः पार्वती पतये। पंढरीनाथ महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की, स्वामी हरिदास गिरी महाराज की, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु विठलदास महाराज की, समस्त संत मंडली की, आंजनेय मूर्ति की। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण। नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण। नारायण हरि नारायण
नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि 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 नारायण हरि नारायण मिड नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम जय सद्गुरु महाराज की गुरु ध्याये गुरु ध्याये गुरु ध्याये गुरु ध्याये गुरु ध्याये गुरु ध्याये गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही गुरु परते साधन नाही गुरु ध्याये गुरु केले सद्गुरु पूजन केले सद्गुरु पूजन केले सद्गुरु पूजन हेथी बाधे अनुष्ठान
हेची माझे अनुसार गुरुसेवाचा संकल्प सद्गुरु सेवाचा संकल्प हेची माझे पूर्ण तप हेची माझे पूर्ण तप हेची माझे पूर्ण तप गुरु ध्यायी गुरु ध्यायी शांतीश्वर सांगे वर्म शांतीश्वर सांगे वर्म गुरु तोची परब्रह्म गुरु तोची परब्रह्म गुरु ध्यायी गुरु परते पाडुवो में पेरानंद मुडने पाडुवो में पेरानंद मुडने सद्गुरु पादमल सूडिडुवो नाम सद्गुरु पादमल सूडिडुवो கூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் கூடியாடி கொண்டாடிடுவோம் ஆடி பாடி கொண்டாடிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் குருநாதா குருநாதா என்று கூவிடுவோம் பாடுவோமே பேரானந்தமுடனே சத்குரு பாதமலர் சூடிடுவோம் जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की संत पदाची जोड तेरे हरी साधु पदाची जोड संत पदाची जोड तेरे हरी साधु पदाची जोड संत समागमे आत्मसुखाचा संत समागमे आत्मसुखाचा सुंदर मुखमे मोड तेरे हरी साधु पदाची जोड संत पदाची सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ
सुपलित करुणी पूर्ण मनोरथ पुरवेश जीवित गोड तेरे हरी साधु पदाची जोड अमृत म्हणे रे हरिभक्तांचा अमृत म्हणे रे हरिभक्तांचा शेवड करीसी गोड तेरे हरी साधू पदाची जोड संत पदाची साधू पदाची ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली 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 ज्ञानराज माऊली तुकाराम गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली 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 ज्ञानराज माऊली तुकाराम गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर माऊली गुरु ज्ञानराज माऊली तुकाराम आदिशंकर भगवत्पादाचार्य शरीरम स्वरूपम यथावा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन्न लग्नम गुरोरंग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ நம்மளுடைய உடம்பு சொன்னதை கேட்கறது சரீரம். உடம்பு ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குது. 3 மாடி இருந்தால் கூட லிஃப்ட் அவசியம் தேவைப்படாமல் நம்ம நடந்து போக முடியாது. 1 மணி நேரம் நிற்கணும்னா கூட நிற்க முடியாது. அது கோவில்லையாக இருந்தாலும் சரி, ஷாப்பிங் மாலில் இருந்தாலும் சரி, இல்லாட்டி யாரையா ஒருத்தரை அழிச்சுன்னு போகிறோம். புருஷராக இருந்தால் மனைவி அழிச்சுன்னு போகிறோம், மனைவியாக இருந்தால் புருஷன் கூட வெளில போகிறோம். அவருக்காக 1 மணி நேரம் ஏதோ ஒரு கடையில் வெயிட் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய உடம்பு சொன்னதை கேட்குறது. அந்தளவுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி பகவான் கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி மாத்திரம் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கும் அழகாக இருக்கு. ஷரீரம் சுரூபம், அழகான தேகத்தை ஏதோ வெளியில் வரத்தையாவது பார்க்குற மாதிரி வரும். ஆற்றுல இருந்தால் எப்படி இருப்போம்னு நம்மளுக்கு தான் தெரியும். நான் என்ன வச்சே சொல்கிறேன், நான் ஆற்றுல இருந்தால் துண்டை கட்டின்னு தான் இருப்பேன். இதுமாதிரி துண்டை கட்டின்னு பஜனைக்கு வர முடியுமா? வெளியில் வரத்தே இதுமாதிரி ஒரு ஷால் தேவையாக இருக்குது, கச்சன் தேவையாக இருக்குது, 2 மாலை தேவை. இந்த ஒரு பீடத்துக்கு வரோன்னா அந்த இடத்துக்கு அந்த பீடத்துக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை அது. இது மாதிரி வெளியில் வரோம்னா அவர்களுக்கு எது மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி முடியுமோ அந்தளவுக்கு அலங்காரம் பண்ணிட்டு சுரூபம் அழகாக நம்மளை காமிச்சுக்கிறோம்.
இது மாத்திரம் இல்லாமல் அனுகூலமாக வந்து ஒரு பத்னியோ மனைவியோ புருஷர்களோ அமைஞ்சிருக்கா? ததாவா கலத்திரம். அனுகூலமான மனைவி புருஷன், அழகான ஒரு தோற்றமான ஒரு தேகம், சொன்னத்தை கேட்குற மாதிரி ஒரு உடம்பு, யசஸ்சாரு சித்திரம். யசஸ்ங்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஒரு இமேஜ் வந்து இது மாதிரி ஒரு போர்டு மாதிரி வச்சுருக்கா அந்த இடத்துல. இது எத்தனை வருஷமானாலும் அழியாமல் இருக்கணும். இது மாதிரி நம்மளுடைய வந்து இமேஜ் வந்து எப்பொழுதும் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஒரு சின்ன தப்பு கூட நடக்காமல் நம்மளை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளை ஜாக்கிரதையாக பகவான் பார்த்துக்கிறார். யசஸ்சாரு சித்திரம். இது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம எடுக்க எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு பணம் நம்ம சம்பாதிச்சுட்டே இருக்கும். தனம் மேரு துல்லியம். இத்தனை வசதி இருந்தாலும் பகவான்கிட்டையோ குருநாதர்கிட்டையோ பக்தி இல்லை அப்படின்னா பிரயோஜனமே இல்லைடா. ததக்கிம் 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 3 தடவை கேட்குற. இது மாதிரிலாம் வந்து நல்ல யசஸோ, நல்ல குடும்பமோ, நல்ல தேக ஆரோக்கியமோ இதெல்லாம் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? எந்த இடத்துல உனக்கு பக்தியை வெளிப்படுத்தணும். நீ பகவானை தரிசனம் பண்ணாமல் இருந்தாலும் சரி, ஒரு குருநாதர்கிட்ட போய் ஆசிரியம் இல்லாமல் இருந்துடாது. குருநாதருடைய ஆசிரியங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். குருநாதருடைய அனுகிரகம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இப்படி வந்து நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறவா எல்லாருக்கும் ஒரு குருநாதர் இருப்பார். அவர்களுக்கு யார்கிட்ட மனசு லயிச்சிருக்கோ அவர் தான் நம்மளுடைய குருநாதர். குருநாதர்கிட்ட எப்படி பக்தி பண்ணணும்னு பல கிரந்தங்கள் இருக்குது, சாஸ்திரம் சொல்கிறது. நம்மளுடைய பெரியவர்கள்லாம் குரு பக்தியை எப்படி பண்ணணுங்கிறதையும் காமிச்சிருக்கா. இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, குருநாதர்கிட்ட எப்படி பக்தி பண்ணுறோங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாரும் சமமாக சொல்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, குருநாதர் எங்கே இருக்காரோ அந்த இடத்துல நீ இருந்து கைங்கரியம் பண்ணு. அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அந்த பணிவிடையை செல்லு, சிஸ்ரூஷ பண்ணு. இதுதான் எல்லா மகான்களும் சரி, எல்லா ஆச்சாரியர்களும் சரி, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு போதிக்கிறதே இதுதான். இப்படி இருக்கிறதே நம்மளால் வந்து எப்பொழுதும் குருநாதர்கிட்ட இருக்க முடியறதான்னு பார்த்தா குருநாதர்கிட்ட இருக்க முடியாது. ஆஃபீஸ் நிர்பந்தம், லௌகீக நிர்பந்தம், நம்ம இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போனால் கூட குருநாதரே நீ வேற எங்கேயா போய் கைங்கரியம் பண்ணும்பர். அப்படி இருக்கிறதே நம்மளால் குருநாதரோட முழுக்க இருக்க முடியாது. அப்படி இருக்கிறதே குருநாதரை எப்படி ஸ்மரிக்கிறது, குரு பக்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னா, இது மாதிரி சத்சங்கத்துக்கு வந்திருக்கிறதே இது மாதிரி சின்ன சின்ன நாமாவளிகள் பாடுறமே. இப்போ பாடியிருக்கிறது வந்து குருநாதருடைய நாமாவளி தான். இப்போ ஞான் தேவ் துக்காராம்ங்கிறது அடுத்து நீங்கள் வாங்கி சொல்லணுங்கிறது நான் நாம் தேவ் துக்காராம் நீங்கள் திருப்பி ஞானோபா துக்காராம்னு சொல்லணும். இது மாதிரி சொல்கிறதே என்ன ஆகும்னா வந்து குருநாதர் எங்கே இருக்காரோ அவருக்கு கைங்கரியம் பண்ணால் நம்மளுக்கு எந்த பக்தி கிடைக்குமோ, எந்த பாக்கியம் ஏற்படுமோ அதே பாக்கியமானது இது மாதிரி குருநாதர்கிட்டேருந்து ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்தாலும் குருநாதரை ஸ்மரிச்சுன்னு இது மாதிரி நாமாவளி பாடிட்டோம்னா குருநாதருடைய பக்தி நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதனால் மேலே பாட போகிற நாமாவளியை நான் பாடுறேன், நீங்கள் திருப்பி வாங்கி பாடுங்கோ, அவர்கள் ஆடுவோம். ஞான் தே துக்கராம், 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 ஞான் தே துக்கராம். நீங்கள் சொன்ன உடனே எல்லாரும் ஸ்ரத்தையாக சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு எப்படி கேட்கும்னா கைத்தாளம் போட்டாதான். இந்த பஜனைக்கே ரிதம் ரொம்ப முக்கியமான, அதனால் தாளம் போட்டுட்டே சொன்னால் இன்னும் உற்சாகமாக இருக்கும். ஞான் தே துக்கராம், 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 ஞான் தே துக்கராம்,
ज्ञान दे तुकाराम, 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 नाम 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 दे तुकाराम। समस्त संत मंडली की नमः पार्वती पतये। भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा, हर हर भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा, हर हर भोलानाथ, हर हर भोलानाथ उमापते शंभु शंकरा, हर हर भोलानाथ। नंदीवाहन नागभूषणा, नंदीवाहन नागभूषणा, चंद्रशेखरा जटाधरा, चंद्रशेखरा जटाधरा, गंगाधर गौरी मनोहरा, गंगाधर गौरी मनोहरा, गिरिजा कांता सदाशिव, भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा, हर हर भोलानाथ। शूलधर ज्योति प्रकाशा, शूलधर ज्योति प्रकाशा, विभूति सुंदरा परमेशा, बम 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 डमरुकनाथा, पार्वती रमना सदाशिव, भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा, हर हर बोल, हर हर भोलानाथ उमापते।
नमः पार्वती पतये। राजा रामचंद्र भगवान की। அன்பார்ந்த பக்த ஜனங்கள் அனைவருக்கும் மதராஸ் காளிபாரியினுடைய சார்பாக உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்று இன்றைய தினம் மெட்ராஸ் காளிபாரி மற்றும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இணைந்து நடக்கும் இந்த சத்சங்கத்திற்கு வருகை தந்திருக்கும் பிரம்மஸ்ரீ விட்டல்தாஸ் குரு மகராஜ் அவர்களுடைய திருக்குமாரன் ஸ்ரீநாத் தாஸ் அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இந்த அருமையான ஒரு மாலை நேரத்தில் அவரை பற்றி நாம் அறிமுகம் செய்ய தேவையில்லை. உங்கள் அனைவருக்கும் அவரை பற்றியும் அவருடைய தந்தையார் பற்றியும் நன்றாக தெரியும். நான் காலம் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. அவரை மெட்ராஸ் காளிபாரியின் சார்பாக கௌரவிக்குமாறுவதற்காக எங்களோட காளிபாரியினுடைய அதிகாரி அவர்கள் அவருக்கு கௌரவிக்குமாறு பணியுடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம். राजा रामचंद्र भगवान की। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि राधा रमन हरि हरि हरि। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि राधा रमन हरि हरि हरि। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि राधा रमन हरि हरि हरि। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई। हरे न बोले बात तो राम दुआई। हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो भाई। हरे न बोले बात तो राम दुआई। हरि बोलो हरि बोलो भाई। हरे न बोले बात तो राम दुआई। हरि बोलो हरि बोलो भाई। हरे न बोले बात तो राम दुआई।
काहेक पढ़ता शिन शिन गीता, हरि नाम लिया सो सब कुछ होता। काहेक पढ़ता शिन शिन गीता, हरि नाम लिया सो सब कुछ होता। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, कहत कबीरा हरि गुण गाना, गावत नाचत वैकुंठ जाना। कहत कबीरा हरि गुण गाना, गावत नाचत वैकुंठ जाना। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, राधा रमण हरि हरि हरि। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, राधा रमण हरि हरि हरि। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, राधा रमण हरि हरि हरि। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, राधा रमण हरि हरि हरि। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, राधा रमण हरि हरि हरि। गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, राधा रमण हरि हरि हरि। जानकी कांत स्मरणम गोपालासी केलती, गोपालासी केलती। आनंद डोलती, कृष्ण अमुता संगाती। डो 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 गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। कान्हो पाची संगति, कान्हो पाची संगति। ब्रह्मादि के इच्छति, धन्य आम्हा मनवीति। ओ ला 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 गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। मामा मारू गेलासी, आपडीले गजासी। मल्ल युद्ध सललासी, ओ थू 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 गोपाल कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। ऐसे तुझे पवाड़े, ऐसे तुझे पवाड़े। बरलिता जी वाटे घोटे,
कृष्णा है, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, राधा कृष्णा, नील मेघ श्यामल रूपा गोपाला, नील मेघ श्यामल रूपा गोपाला, नित्यानंद स्वरूपा कृष्णा गोपाला, देव 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 की बाला गोपाला, देव 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 की बाला गोपाला, देव 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 की बाला गोपाला, देव की बाला गोपाला, वासुदेव वारिज नेत्रा गोपाला, शंकरादि सेवित चरणा गोपाला, शंख चक्रधरना स्वामी गोपाला, रास लोल राधिका रमणा गोपाला, राजा राज मुरली रसिका गोपाला, प्रेम भक्त मंडल पाला गोपाला, वृंदावन निकुंज लोला गोपाला, गोपाल 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 गोपाल
बोल वृंदावन विहारी लाल की नामदेव कीर्तन करी प्रेम भर नाच पांडुरंगा 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 जना भाई म्हणे देवा बोलो अभंग जना भाई म्हणे देवा बोलो अभंग नामदेव हरि नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भर नाच पांडुरंगा नामदेव हरि नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम भर नाच पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा अभंग बोलता कीर्तनी रंग मोठवाला अभंग बोलता कीर्तनी रंग मोठवाला प्रेमाची या संते देवा नाचू लागला नामदेव हरि नामदेव हरि हरि विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा नाचत डोलत देवाचा घलल पीतांबर नाचत डोलत देवाचा घलल पीतांबर देवाचा घलल पीतांबर देवाचा घलल पीतांबर सावध होई देवाई से बोले कबीरा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा एकची गर्दी जाणी चंद्रभागे वाळुवळती माझा नामदेव
माझा ज्ञान दे गोपालला शावंती विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा नामयाची जनी लोले संतांचे पायी नामयाची जनी लोले संतांचे पायी संतांचे पायी साधू संतांचे पायी जन्म मरण पाशुनी मुक्त कलिके विठाबाई नामदेव हरि नामदेव हरि हरि नामदेव कीर्तन करी प्रेम बर नाच पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला 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 पांडुरंगा विठ्ठला 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 विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा हरे विठ्ठल पांडुरंग 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 हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोलो विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोलो विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग 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 पांडुरंग
वेडा वेडा हो पंढरी वेडा वेडा हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी वेडा वेडा हो पंढरी वेडा वेडा हो पंढरी मोचेला वा भीमा तिरी मोचेला वा भीमा तिरी पांडुरंग 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 चला चला संत जन चला चला संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चला चला संत जन करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण पांडुरंग 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 लुठा लुठा पंढरपूर लुठा लुठा पंढरपूर लुठा लुठा पंढरपूर लुठा 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 पंढरपूर लुठा 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 पंढरपूर लुठा लुठा पंढरपूर धरा रखुमाईच्या वर धरा रखुमाईच्या वर पांडुरंग 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 वेडा वेडा हो पंढरी वेडा वेडा हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी वेडा 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 हो पंढरी मोचेला वा भीमा तिरी मोचेला वा भीमा तिरी पांडुरंग 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 चला चला संत जन चला चला संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन चल 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 संत जन करू देवासी भांडण पांडुरंग 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 लुठा लुठा पंढरपूर लुठा लुठा पंढरपूर धरा रखुमाईच्या वर पांडुरंग 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 पांडुरंग
विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हो विठ्ठला रे पंढरी राया विठ्ठला रे विठ्ठल पांडुरंग 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 शंख चक्रधर वैजयतीधर शंख चक्रधर वैजयतीधर पीतांबरधर गोवर्धनधर तुलसी माला शोभित गला गरुड गमन हरि पंकज नाभा हो विठ्ठला रे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग त्रिभुवन रूपा विश्वस्वरूपा अभयतापा हरची बापा रुक्मिणी कांता रूपानंदा गरुड गमन हरि पंकज नाभा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग चंद्रभागी तिरिभुभा विठेवरी करकठावरी रंगशिलेवरी महाकारी गरुड भागिनी विनवीनाथ जनार्दन स्वामी हो विठ्ठला रे विठ्ठल पांडुरंग 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 हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठू माझा लेकुरवाला विठू माझा लेकुरवाला संगे लेकुरांचा मेला संगे विठू माझा लेकुरवाला निवृत्ती घा खाजावरी निवृत्ती घा खाजावरी
हात धरी हात धरी बिट्टू माझा लेकुरवाला संगे लेकुरांचा बेला संगे बांकाये कटियवरी नामाकरा घोली धरी बिट्टू माझा लेकुरवाला जनी मन रे गोपाला जनी मन रे गोपाला करीबताचा सोगला सोहला बिट्टू माझा लेकुरवाला विठ्ठल 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 पांडुरंगा विठ्ठल 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 पांडुरंगा 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 हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोल विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा हरि रे रंगम्माजी हरि रे कृष्णम्माजी हरि रे रंगम्माजी हरि रे कृष्णम्माजी रंगम्मा बाजी रंगम्मा எப்போதும் இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தில் கடைசி பாட்டாக இந்த ரங்கம்மா வச்சுக்கிறது. ஏன்னா எல்லாரும் அவர்களுடைய சங்கோச்சம் முழுக்க நீங்கி கடைசியாக ஆடுறது இந்த பாட்டு தான். அடுத்து மேலே ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் காரியக்கிரமம் இருக்குது, ஒரு 10 நிமிஷம் பகவத்குணம் பிரவச்சனமும் இருக்குது. அதனால ரங்கம்மாவை கடைசியாக எழுந்துட்டா எல்லாரும் உற்சாகத்தோடு ஆடின்னு இருக்கிறதே பாதியில் கெடுக்க வேண்டாம், ரசபங்கம் பண்ண வேண்டாம், நிறுத்திட்டு கடைசியாக ரங்கம்மாவை பாடினா திருப்பி எழுந்துக்கிறதா வேண்டாமாங்கிற ஒரு யோஜனை வரும். அந்த யோஜனையை வர வேண்டான்னு தான் முதல்ல ரங்கம்மாவை பாடிடுறோம். யாருக்கு ஏந்துக்கணும்னு தோன்றதோ பேஷாக எழுந்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா தான் மேலே கதை இருக்குது. இப்போ நம்ம எப்போதும் இந்த சத் சங்கத்தில் ஒருத்தரை மரியாதை பண்ணுவோம், அதற்கு மேலே அதெல்லாம் இருக்குது. அதனால இந்த ரங்கம்மாவை முதல்லையே பாடிடுறோம். முக்தாபலனதனாகி பீதாம்பர கதாங்கி मुक्तापलनधनागी पीतांबर गदांगी मुक्तापलनधनागी पीतांबर गदांगी मुक्तापलनधनागी पीतांबर गदांगी चरणी म्याली गाले वागिले गम्मा चरणी हो रंगम्मा बाजी रंगम्मा रंगम्मा बाजी रंगम्मा बिठेवरी नी ठेवू भी
साजे चंद्रभागे तीरे बिट्टे बनी नी देव भी साजे चंद्रभागे तेरे बिट्टे बनी नी देव भी साजे चंद्रभागे तेरे बिठे बनी नी देव भी साजे चंद्रभागे तेरे नामयाजी कई बारे रे गम्मा नामयाजी कई बारे रे गम्मा रंगम्मा बाजे रंगम्मा विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठल पांडुरंग विठला पांडुरंग विठला पांडुरंग विठल पांडुरंग 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 बोल पंढरीनाथ महाराज की श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् பகவானே தன்னுடைய வாக்குனால சொல்றதே பக்திங்கிறது முக்தியை வேணாலும் கொடுத்துட முடியும், என்னால் பக்தியை மாத்திரம் தர முடியாது. பக்திங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது. ஒரு யோகம்ங்கிறது உடம்புனால உடம்பை வருத்தி அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணி பகவான் அடைய முடியும். உடம்புனால பண்ணக்கூடிய காரியம் தானே. அடுத்தது யஜ்ஞ யாகாதிகள் ஒரு கர்மாக்கள் பண்ணுறோம்னா ஸ்ரத்த இருந்தால் போதும், பசியை தாங்கணும், எல்லாத்தையும் ஜெயிச்சுட்ட இந்திரியத்தை முழுக்க ஜெயிச்சா யாகம் பண்ணிட முடியும், பகவான் அடைஞ்சிட முடியும். பக்திங்கிறது மாத்திரம் உடம்புனாலேயோ மித்தபடி பண்ணி கிடக்கிறதுனாலையோ இந்திரியத்தை ஜெயிச்சதுனாலையோ பக்தி வந்துடுமானா வந்துடாது. பக்திங்கிறது மாத்திரம் மனசை கொடுக்கறது தானே பக்திங்கிறது. அப்படிங்கிறதே பகவானே என்ன சொல்றார், முக்திம் ததாதி கரிகிச்சித் ஸ்மன பக்தி யோகம். இதனால் முக்தியை சுலபமாக கொடுத்துட முடியும், பக்தியை மாத்திரம் தர முடியாது. பக்தியை கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும்னா, பகவான் இடத்துல பக்தி பண்ணிட்டா முக்தியை கொடுத்துடலாம். பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணோம்னா முக்தியை கொடுத்துட்டோம்னா சுலபமாக முடிஞ்சிடும். அவருக்கும் நம்மளுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. ஒரு 100 ரூபா எடுத்துன்னு போய் ஒரு ஷாப்பிங் மால் போகிறோம், ஒரு கடைக்கு போகிறோம், ஒரு மளிகை கடைக்கு போகிறோம்னா 100 ரூபா கொடுத்தோம்னா அது 100 ரூபா பெருமானத்துக்கு எந்த வஸ்து உண்டோ அந்த வஸ்துவை கொடுத்துட்றான். அந்த கடைக்காரனுக்கும் நம்மளுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கான்னா இருக்காது. அது மாதிரி தான் பகவான் முக்தியை கொடுத்துட்டான்னா அவனுக்கும் நம்மளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. அதே பக்தி பண்ணிவிட்டான்னா இந்த பக்தியை பண்ண பக்தனுக்கு அவன் எல்லா கைங்கரியத்தையும் பண்ணி ஆகணும். உச்ச நீச்சகாகி நேனே பகவந்த திஷ்டே பாவ பக்த தேகோ நீயான்னு ஒரு அருமையான அபங்கம். அவன் எந்த காரியம் பண்ணுறானோ அந்த காரியத்தை பகவான் பண்ணியே ஆகணும். அது உயர்ந்ததான காரியமாக இருக்கலாம், ரொம்ப தாழ்ந்த காரியமாக இருக்கலாம். பகவான் என்ன பண்ணுவார்னா, திஷ்டே பாவ பக்தி தேகோ நீயா, அவனுடைய பக்திக்கு மயங்கி அவன் எந்த காரியம் பண்ணுறானோ அந்த காரியத்தை பகவான் தானாக அதை அவனுடைய காரியமாக எடுத்துன்னு பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவார்.
அப்பேற்பட்ட விஷயம்தான் பக்திங்கிறது. பகவானே சொல்றார், பக்தியை என்னால் தர முடியாது. பகவான் சொல்றது, அவனுடைய பக்தர்களான நாம், நாரதர், பிரகலாத சுவாமி, அப்புறம் சாண்டில்யர், இவர்கள் எல்லாரும் பக்திக்கு சூத்திரம்னு பண்ணியிருக்கா. பக்திக்கு உபமானம் எடுத்து இது மாதிரிலாம் பக்தி பண்ணால் பகவானை அடைய முடியும். பகவானே தர முடியாதுன்னு சொல்கிறாரே, அப்பேற்பட்ட பக்திக்கு என்ன ரூபம், பக்தி எப்படி இருக்கும், பக்தி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எல்லா மகான்களும் சொல்கிறதே பிரகலாத சுவாமி சொல்கிறார். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், பாதசேவனம்னு, அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம்னு 9 விதமாக நவவித பக்தி அப்படின்னு பிரகலாத சுவாமி சொல்கிறார். நாரதர் என்ன சொல்கிறார், நவவிதம் கிடையாது, நவவித பக்திங்கிறது 2வது ஸ்டேஜ் தான். நவவித பக்திங்கிறது சாமான்யமாக நம்மள மாதிரி உள்ளவர்கள் என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு 11 விதமான பக்தி இருக்கு. ஏகாதசதா பக்தி அப்படின்னு ஒரு 11 விதமான பக்தி, குணமாகாத்மியா சக்தின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு 11 விதமான பக்தி. குணமாகாத்மியா சக்தி அப்படின்னா பகவானுடைய குணத்தை கேட்கறது. குணத்தை எப்படி கேட்கறதுனா, ராமாயணம், பாகவதம் முதலிய எல்லா கிரந்தங்களையும் கேட்டு பகவானை அடையிறது. பகவானுடைய கதையை கேட்டே அடைஞ்சிட முடியுமானா கதையை கேட்டு அடைஞ்சிட முடியும். அதற்கு எந்த பக்தர்கள்லாம் இருக்காலோ அவர்களுடைய கதையை முழுக்க பிரமாணமாக சொல்லி, உபமானமாக சொல்லி, இது முதல் இந்த 11 முதல் பக்திங்கிறது குணமாகாத்மியா சக்தி. அடுத்தது ரூபமாகாத்மியா சக்தி, பகவானுடைய ரூபத்தை தரிசனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது. இதுதான் 2வது விதம். இந்த 11 2வதுங்கிறது இதுதான். அடுத்து பூஜா சக்தி, பகவானுக்கு பூஜை பண்ணுறது. அடுத்தது ஸ்மரணா சக்தி, பகவானை ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கிறது. அடுத்தது தாஸ்யா சக்தி, பகவானுக்கு தாஸ்ய பாவத்தில் பகவானுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறது. அடுத்தது சக்யா சக்தி, பகவானை நண்பனாக பார்க்கறது. அடுத்தது காந்தா சக்தி, பகவான நாயகனாகவும் தன்னை நாயகியாகவும் பக்தி பண்ணுறது தான் காந்தா சக்தி. அடுத்தது வாத்சல்யா சக்தி, பகவானை குழந்தையாக பக்தி பண்ணுறது, பகவானுக்கு நம்ம குழந்தையாக இருக்கிறது, இது வாத்சல்யா சக்தி. அடுத்தது ஆத்ம நிவேதன சக்தி. அடுத்தது என்னன்னா, பகவானுக்கு நம்மையே அர்ப்பணம் பண்ணுறது, ஆத்ம நிவேதனம்ங்கிறது இது. அடுத்தது தன்மையா சக்தி அப்படின்னு 11வது தன்மையா சக்தி. பகவான் வேற நாம் வேறுன்னு எந்த ஒரு பிரிவினையும் இல்லாமல் பகவானை எப்போ பார்க்க போகிறோம், பகவான் தெரிஞ்சாலும் அந்த பகவானை விட்டு விலகி பகவானை விரகா சக்திங்கிறது. பகவானை எப்பொழுதும் நான் எப்போ பார்க்கறது, என்னை எப்போ நீ தேடி வருவே, என்னை எப்போ நீ ஆட்கொள்வேங்கிற ஒரு பக்தி தான் கடைசியான பக்தி. நம்ம இந்த சண்டே சத் சங் பஜனையில் ஒரு மாதமும் ஒரு ஏரியாவில் பஜனை பண்ணிட்டு இருந்தோம். அப்போ தான் திடீர்னு தோணித்து, இந்த பிப்ரவரி ஆரம்பித்து பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், டிசம்பர் வரைக்கும் 11 மாதம் வருது. 11 மாதத்தில் ஒரு மாதமும் ஒரு பக்தியை சொல்லுவோம். அதனால் முதல் பக்திங்கிறது குணமாகாத்மியா சக்தி, பகவானுடைய குணத்தை எடுத்துட்டு சொல்லுவோம். இந்த குணத்தை எடுத்துன்னு யாரெல்லாம் பகவான் அடைஞ்சா அப்படின்னு பார்த்தா, முதல்ல பகவான் அடைஞ்சதே ருக்மிணி தேவி தான். ஸ்ருத்வா குணான் புவன சுந்தர ஸ்ருண்வதாந்தே நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைஹி ஹரதோங்க தாபம். கிருஷ்ணனுக்கு லெட்டர் எழுதுறா, எப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணா தெரியுமா நீ, எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா நீ, ஸ்ருத்வா குணானு புவன சுந்தரா. இந்த லோகத்திலேயே, இந்த 3 லோகத்திலையுமே அழகு யாருன்னா நீதான்ப்பா. அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த லோகமே அழகாக இருக்கக்கூடிய காரணமே நீதான். உன்னால தான் இந்த லோகமே அழகாக இருக்கு. புவன சுந்தர ஸ்ருண்வதாந்தே, அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய லீலைகளை யார் ஒருவர் ஸ்ரவணம் பண்ணுறாலோ, நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைஹி. ஹரிமமா இங்கே வந்துருங்க, மேலே வாங்க. நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைஹி மாமா. ஹரிமமா
நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைகி ஹரதோங்க தாபம். அப்படி வந்து பகவத்குணத்தை கேட்டுட்டா என்ன ஆகும்னா, நம்மளுடைய ஆத்தியாத்மிக, ஆதி தெய்வீக, ஆதி பௌதிகன்னு சொல்லக்கூடிய 3 விதமான சிரமங்களும் நிவர்த்தி ஆயிடுது. நம்ம உடம்புனால வரக்கூடிய சிரமம், மனசுனால் ஆகக்கூடிய சிரமம், சரீரத்தினால ஆகக்கூடிய கஷ்டங்கள், சிரமங்கள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆகிறது. எதனால நிவர்த்தி ஆகுதுன்னா, நிர்விஷ்ய கர்ண விவரைகி. உன்னுடைய பகவத்குணத்தை ஒரு நிமிஷம் கேட்டுட்டா போறோம். அப்பேற்பட்ட குணம் உன்னுடையது. இந்த குணம் மாத்திரமா இருக்குன்னா, இந்த குணத்தை யாரை வர்ணிக்கிறா? ஒன்னை தானே வர்ணிக்கிறது இந்த குணம் முழுக்க. இஞ்சோ அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய ரூபம் எப்பேற்பட்ட ரூபமா இருக்குன்னா, ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலார்த்த லாபம். உன்னுடைய தேகத்தை பார்த்தா, உன்னுடைய சரீரத்தை பார்த்தா இந்த லோகமே மயங்கி போயிடுறது. ரூபம் திருஷாம் திருஷிமதாம் அகிலார்த்த லாபம் அப்படின்னு பகவானுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுறான். இப்பேற்பட்ட உன்னுடைய குணமானது என்னை மயக்கி வச்சிருக்கேன். இதனால எனக்கு என்ன வேணும்னு நீ கேட்டேன்னா, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்ப்பா, உன்னுடைய ரூபத்தை எப்போதும் தரிசனம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த ரூபத்துக்கு எப்பொழுதும் நான் கைங்கரியம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். உன்னுடைய கைங்கரிய பாக்கியம் கிடைச்சா போரும். உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் ஒரு வழக்கமாற வச்சுன்னு பெருக்கக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சா போரும். இது எழுந்துருத்தே, இதுவே போரும்பா. இதற்கு காரணம் என்ன? நீயும் கிடைச்சிருவ. நீ கிடைச்சதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா? உன்னுடைய பகவத்குணத்தை நான் கேட்டதுனால தான் இன்னைக்கு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பிரமாணமாக இருக்கக்கூடியது யாருன்னா ருக்மிணி தேவி. அந்த ருக்மிணி தேவி எதனால பகவான் அடைஞ்சான்னு பார்த்தா, குணமாகாத்மியா சக்திகி. பகவானுடைய குணத்தை கேட்டதுனால தான் தாயாரே பகவான் அடைஞ்சார். ருக்மிணி மாத்திரமா அடைஞ்சான்னா, ரசகான்னு ஒரு பெரிய ஒரு பக்தர் இருந்தார். அவர் வந்து ஒரு வைர வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வியாபாரி. மதுரா ஜென்மபூமியில் ஒரு பாகவத சப்தாகம் நடக்கிறது. ஒரு பெரிய மகாத்மா பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கார். வல்லப சம்பிரதாயத்தில் உள்ள ஒரு பிரவச்சனகர்த்தா. அவர் பிரவச்சனம் பண்ணுறதே கிருஷ்ணனுடைய பாலலீலைகள் சொல்கிறதே. கிருஷ்ணன் வந்து காதுகளில் அழகாக குண்டலம் போட்டுன்னு இருப்பான், கஸ்தூரி திலகம் கட்டின்னு இருப்பான், சாயக்கொண்டை போட்டு கட்டின்னு இருப்பான், இடுப்பில் வந்து மஞ்சள் பீதாம்பரம் கட்டின்னு இருப்பான்னு கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை முழுக்க வர்ணிக்கிறதே. இந்த வியாபாரம் பண்ணுறதுக்காக அந்த ரசகான் அங்கே வந்திருக்கார். இப்படி ரசகான் வந்திருக்கிறதே எல்லா பக்தர்களும் கதையை தான் கேட்குறாளே தவிர வியாபாரத்துக்கு வச்சிருக்கக்கூடிய இந்த வைரங்களை யாருமே பார்க்கல. இப்படி இருக்கிறது இந்த ரசகான் சரி என்னதான் கதை சொல்கிறாருன்னு பார்ப்போம்னு இந்த கதையை காதை கொடுத்து கேட்குறதே. இது மாதிரி கிருஷ்ணனுடைய ரூபத்தை முழுக்க வர்ணிக்கிறார் அந்த மகாத்மா. வர்ணிக்கிறதே என்ன ஆச்சுன்னா, இது மாதிரி இத்தனை வைரத்தை போட்டுருக்கானே, இத்தனை ஆபரணம் போட்டிருக்கானே, அந்த ஆபரணத்தை போட்டு இருந்த கிருஷ்ணனை ஒரு நிமிஷமாவது நம்ம பார்த்து விடணும். எவ்வளோ அழகாக இருக்கான்னு நம்ம பார்த்து விடணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த ரசகான் பிரவச்சனம் முடிஞ்ச உடனே அந்த யார் பிரவச்சனம் பண்ணாரோ அவர்கிட்ட நேராக போகிறான். நீங்கள் வர்ணிச்சேலே இத்தனை நேரமாக அந்த குழந்தை எங்கே பார்க்கலாம்? இத்தனை நகை போட்டுருக்கானே அவனை எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா, இங்கெல்லாம் பார்க்க முடியாது, கோவர்தனம் போனால் கிருஷ்ணனை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த ரசகான் வந்து அவன் வந்து கலியுகத்தில் இருக்கான், ஒரு 300-400 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்காங்கிறதெல்லாம் மறந்து கிருஷ்ணன் எப்போ இருந்தானோ அந்த துவாபர யுகத்துக்கே அவன் போயிட்டு இந்த குழந்தை எப்படியாவது பார்த்தாகணும்னு அவனுடைய தேகத்தை மறந்தான். வைர வியாபாரத்துக்கு கொண்டு வந்த வைரத்தை முழுக்க மறந்தான். அவர் வந்து நேராக கோவர்தனம் போனால் பார்த்துடலான்னு சொன்னதுனால அவன் எல்லாத்தையும் மறந்து கோவர்தனம் போனால் இவர் ஒரு முஸ்லீம் வேஷத்தில் இருக்கிறதுனால, ரூபத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த கோவிலில் உள்ள தர்வான்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க, செக்யூரிட்டி என்ன பண்ணுறா, நீ உள்ளே வரக்கூடாது. அவன் வந்து பார்க்கறான், எல்லா பக்தர்களும் இந்த கோவிலுக்கு தான் போயிட்டு வரா. கோவில்களில் இருக்க இந்த கோவிலை பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணிட்டா, அவர் சொன்ன கதையில் உள்ள கிருஷ்ணன் இங்கே தான் இருக்கான், இந்த குழந்தை இங்கே தான் இருக்குது, நம்மளையும் போக விட மாட்டேங்கிறா. அதனால் போயிட்டு வந்த வாழ்க்கை முழுக்க கால்களில் விழுந்து இந்த கிருஷ்ணனை எப்படியாவது ஒரு தெரியாத நான் பார்க்கணும். இது மாதிரிலாம் நகை போட்டுன்னு இருக்கானா, கழுத்தில் வந்து மாலை போட்டுன்னு இருக்கானா, இடுப்பில் கிங்கினி கட்டின்னு இருக்கானா, இது மாதிரி அவன் கேட்கறதே. போயிட்டு வந்த தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்த பக்தர்கள் முழுக்க ஆமாம் இது மாதிரிலாம் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கான்.
அப்படின்னு உடனே இந்த ரசகானுக்கு ஆர்வம் ஜாஸ்தியாக போயிடுது. உடனே என்ன பண்ணுறாரு, வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்த வாழ்கிட்ட கால்கள்லாம் விழுந்து அழுது, இந்த கிருஷ்ணனை ஒரு தெரியாது பார்க்கணும், நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணுங்கோ, இந்த கோவிலுக்கு யார் வந்து தர்மகர்த்தாவாக இருக்காலோ அவர்கிட்டையாவது அழிச்சுன்னு போங்கோ, அவர்கிட்ட நான் ரொம்ப வேண்டி கேட்டுக்கிறேன், பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அந்த சமயத்தில் தான் வந்து விட்டலநாத கோஸ்வாமி அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகாத்மா இருந்தார். அவர்கிட்ட இது மாதிரி ஒரு பைத்தியம் வந்து கிருஷ்ணனை பார்க்கணுங்கிறார், இது மாதிரிலாம் அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கானான்னு கேட்குறார். அவன் எதுக்காக கேட்குறான்னு புரியல, நாங்கள் உள்ளே விடாமல் தடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே விட்டலநாதர் என்ன பண்ணுறார், இவன் கிருஷ்ணனை பார்க்கணுன்னு சொல்கிறானே, அவன் வந்து எதனால வந்து அவன் கண்டிப்பாக தப்பான ஒரு எண்ணத்தில் வந்திருக்க மாட்டான், நானே அவனை அழிச்சுன்னு போகிறேன்னு விட்டலநாத கோஸ்வாமி அழிச்சுன்னு போகிறார். விட்டலநாதரை பார்த்த உடனே அவன் சொல்கிறான், இந்த கிருஷ்ணனை ஒரு தெரியாவது நான் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே விட்டலநாத கோஸ்வாமி அவரை கைகளை பிடிச்சின்னு நேராக ஸ்ரீநாத்ஜிகிட்ட அழிச்சுன்னு போய், நீ எந்த கதை கேட்டையோ அந்த கதையில் உள்ள கிருஷ்ணன் இவன் தான் அப்படின்னு உடனே அந்த க்ஷணமே அவனுடைய ரூபமானது பகவான்கிட்ட ஐக்கியமாச்சு, அவனுடைய ஜீவனானது பகவான் திருவடி அடைஞ்சது. அவனுடைய தேகத்தை விட்டலநாத கோஸ்வாமியே இந்த ரமன் ரேதின்னு ஒரு அருமையான ஒரு லீலாஸ்தலம், அங்கே தான் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து மண்ணு சாப்பிட்டாருன்னு பிருந்தாவன மகாத்மியம். அந்த ரமன் ரீதியில் இந்த ரசகானுக்கு ஒரு சமாதியை விட்டலநாத கோஸ்வாமியே தன்னுடைய கைகள்னால அவனுக்கு ஏற்பாடு பண்ணார்னு அவருடைய சரித்திரம். பார்த்த அடுத்த க்ஷணமே ஜீவன் பிரிஞ்சது, பகவான்கிட்ட ஒன்றாக சேர்ந்தார். இதற்கு காரணம் என்னவாக இருந்ததுன்னா, இந்த குணமாகாத்மியா சக்திகின்னு பகவானுடைய குணத்தை ஒரு நிமிஷம் கேட்டது தான், கேட்டதுனால பகவானை எப்பயோ அடைஞ்சிட்டார். இது வந்து பக்தனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, பகவானாகவே இருந்தாலும் அவருடைய குணத்தை கேட்டுட்டா பகவானுக்கே சௌக்கியம் ஏற்படுறது. இமௌ மமாபி தத் பூதிகரம் பிரச்சக்ஷதே மகானுபாவம் சரிதம் நிபோதத அப்படின்னு ஸ்ரீமத் ராமாயணம். ராமாயணத்தில் இதுமாதிரி ராமர் வந்து ராஜசூய யாகம் பண்ணுறாருன்னு லோகம் முழுக்க தெரிஞ்சிருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே இந்த ராஜசூய யாகத்தில் அப்படி அங்கே தான் வந்து ராமாயணம் உதிச்சது. ராமாயணம் அங்கே தான் இந்த லோகத்துக்கு தெரிய வந்தது. இந்த ராமாயணம் எப்படி தெரிய வந்ததுன்னா, லவகுஷால் வந்து கானம் பண்ணுறாருன்னு தான் ராமாயண மகாத்மியமே ஆரம்பிக்கிறது, ராமாயணமே ஆரம்பிக்கிறது. அந்த ராமாயணத்தை சிரவணம் பண்ணுறதுக்கு ராமாயணத்துக்கு வந்து ராமாயணத்தை பிரவச்சனம் பண்ண போகிறான். பிரவச்சனம் பண்ணுறது யாருக்கு நேராக பிரவச்சனம் பண்ணுறான்னா, இந்த யார் வந்து இந்த ராமாயணத்துக்கு கதாநாயகனோ யாரை பற்றி வர்ணிக்கிறதோ அப்பேற்பட்ட ராமாயணத்தை ராமருக்கு சன்னிதானத்திலேயே சொல்கிறா. லவகுஷால் சொல்கிறா, ராமருடைய பிள்ளையே சொல்கிறா. இப்படி ராமர் என்ன சொல்கிறார், பரத சத்ருக்னால் லக்ஷ்மண சுவாமி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு, நீங்களும் இந்த ராமாயணத்தை கேளுங்கோ. மமாபி தத் பூதகரம் பிரச்சக்ஷதே. அப்பேற்பட்ட ராமாயணம் தெரியுமா, எனக்கே மங்களத்தை கொடுக்கக்கூடிய ராமாயணம் இது. என்னுடைய கதையாக இருந்தாலும் ஒரு மகாத்மாவனுடைய வாக்கில் புகுந்து வந்த சரித்திரம் தானே இந்த ராமாயணம்ங்கிறது. அவர் வர்ணித்ததுனால இந்த ராமாயணத்தை யார் கேட்குறாலோ அவர்களுக்கு எல்லா சௌக்கியமும் ஏற்படும், அவர்களுக்கு பகவானுடைய சாட்சாத்காரம் ஏற்படும். பகவானே தன்னுடைய வாக்குனால ராமருக்கே மங்களம் ஏற்படுறதுங்கிறார். வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே அப்படின்னு வியாசர் வந்து பகவானே வியாசர் தான். அப்படி இருந்தாலும் வியாசாச்சாரியால் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அவருடைய மனசு கிளேசம் ஏற்பட்டதுனால தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் உண்டானது. இந்த குணமாகாத்மியா சக்தின்னு இந்த பாகவதம் எப்போ அவர் வந்து ரச்சனை பண்ணாரோ பகவான் அவருடைய மனசு நிவர்த்தி ஆச்சு, கிளேசம்லாம் நிவர்த்தி ஆச்சு. அது மாத்திரம் இல்லை, 7 நாட்களில் மரணம்னு எந்த ராஜா பரீட்சித்துக்கு வந்து சாபம் ஏற்படுறதோ 7 நாட்கள் கதாசிரவணம் பண்ணி இந்த தேகத்தை விட்டுட்டு அப்படியே வந்து வைகுண்டத்துக்கு போகிறார். எதனால் ஏற்பட்டதுன்னா வந்து குணமாகாத்மியா சக்தி, பகவானுடைய குணத்தை 7 நாட்கள் அங்கெங்கும் திரும்பாமல் கேட்டதுனால நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஒரு கனெக்டிங் ட்ரெயினை பிடிச்சி போவோமோ, கனெக்டிங் ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி போவோமோ, அது மாதிரி அவருடைய ராஜ்யத்திலேருந்து ஹரித்வார் வந்தார். ஹரித்வார க்ஷேத்திரத்தில் கதாசிரவணம் பண்ணார். சிரவணம் பண்ணிட்டு இந்த தேகத்தை அப்படியே விட்டார், நேராக மோட்சத்தை அடைஞ்சார். இதற்கு காரணம் என்னவாக இருந்ததுன்னா, பகவானுடைய குணத்தை கேட்டது தான். குணமாகாத்மியா சக்தி. இப்படி பகவானுடைய குணத்தை கேட்டு
ஒருவேளை பகவானே நேரடியாக வந்துட்டார்னு வச்சுக்கோங்க, உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் பக்தர்கள்லாம் என்ன சொல்லுவான்னா, நலகே முக்தி தனசம்பதா சந்த சங்க தேயி சதா. பகவான்கிட்ட கேட்பா, பகவான்கிட்ட என்ன சொல்லுவா, எனக்கு வந்து வைகுண்டம் வேண்டாம், முக்தி வேண்டாம், சாட்சாத்காரம் வேண்டாம், எனக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா, உன்னுடைய ராமாயணத்தை கேட்டுட்டே இருந்தால் போகிறோம். அனுமார் சொல்கிறார் ராமர்கிட்ட, ஆஞ்சநேயா நீ என் கூட வைகுண்டம் வரையா அப்படின்னு கேட்குறார். ராமர் வைகுண்டாரோகணம் போது அதுக்கு ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்கிறார், வைகுண்டத்தில் ராமாயணம் சொல்லக்கூடிய பெரியவர்கள் யாராவது இருக்காளா, ராமாயண பாராயணம் பண்ணுறதுக்கு யாராவது இருக்காளா அப்படின்னு கேட்ட உடனே ராமர் சொல்கிறார், அங்கே வைகுண்டத்தில் ராமாயண பாராயணம் கிடையாது, ராமாயண பிரவச்சனம்லாம் கிடையாது, எப்போதும் என்னை பார்த்துட்டே இருக்கலாம். அவர் சொல்கிறார், ஆஞ்சநேய சுவாமி சொல்கிறார், நான் உங்களுடைய குணத்தையும் கேட்டிருக்கேன், உங்களுடைய ரூபத்தையும் தரிசனம் பண்ணியிருக்கேன், உங்களுடைய நான் இருக்கும்போது என்னுடைய மனசு இருக்கணும், மற்ற எல்லா காரியத்தையும் பண்ணிட்டு உங்களுடைய ஸ்மரணையும் இருக்கும். ஆனால் உங்களுடைய பகவத் குணத்தை கேட்கறதே என்னுடைய தேகமே மறந்து போயிடுறது, நான் ஒரு ஆணா பெண்ணாங்கிறதே மறந்து போயிடுறது. அதனால உங்களுடைய பகவத்குணம் எந்த லோகத்தில் இருக்கோ அந்த லோகத்தில் நான் இருந்தால் போகிறோம். எனக்கு ஒரே ஒரு கிருப்பை மாத்திரம் பண்ணுங்க. என்ன கிருப்பை தெரியுமா, எனக்கு நித்தியப்படி ராமாயண பாராயணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் ஏற்படணும். ராமாயணத்தை எந்த இடத்துலலாம் நடக்கிறதோ அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சீட்டை ரிசர்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுங்க. இந்த பாக்கியத்தை நீங்கள் பண்ணால் போகிறோம்னு பகவானே நேரடியாக வந்தாலும் இந்த பக்தர்கள் முழுக்க என்ன பண்ணுவான்னா, குணமாகாத்யா சக்திகின்னு உங்களுடைய குணத்தை கேட்டால் போகிறோம், வைகுண்டம் வேண்டாம், தன சம்பத்து வேண்டாம், உங்களுடைய குணம் மாத்திரம் எப்போதும் இருந்துகிட்டே இருந்தால் போகிறோம்னு எல்லா பக்தர்களும் இந்த பகவானுடைய குணத்தை கேட்டுடும். இதுதான் முதல் படியே. இது பகவானுடைய குணத்தை கேட்க கேட்க நம்மளுடைய பாபம் முழுக்க நிவர்த்தி ஆகும். நிவர்த்தி ஆனது மாத்திரம் இல்லை, பகவானை அடையிறதுக்கு எந்த மார்க்கத்தில் போனால் பகவானை அடைய முடியுமோ அந்த மார்க்கத்தை முழுக்க இந்த பகவானுடைய குணமே நம்மளுக்கு காமிச்சு கொடுத்துரும்னு எல்லா பக்தர்களுமே இந்த குணமாகாத்யா சக்தியை தான் சொல்கிறா. அப்பேற்பட்ட பக்தி தான் இந்த பகவானுடைய குணம்ங்கிறது. இதற்கு இந்த கதையை சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் உண்டு. இந்த குணமாகாத்யா சக்தின்னு சொன்னேனே, பகவானுடைய குணத்தை கேட்கணும். நம்மளுடைய ஆசிரமத்தில் ஒரு 25-20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தேன்னா நித்தியப்படி ஸ்ரீமத் பாகவத பிரவச்சனம் நடக்கும். அப்பா பண்ணுவா, நித்தியப்படி 2 மணி நேரம் பிரவச்சனம். பிரவச்சனத்துக்கு யாரெல்லாம் உட்காந்து சிரவணம் பண்ணுவோன்னா, நான், எங்கள் அண்ணா, அம்மா, ரங்கண்ணான்னு ஒரு பக்தர், ராமண்ணா, அப்புறம் வந்து கோபால பாகவதர்னு ஒரு பெரிய ஒரு மகாத்மா, இவர் நாங்கள் ஒரு 5-6 பேர் தான் வந்து ஸ்ரோதாக்கள். எங்கள் 5-6 பேருக்கு பிரவச்சனம் பண்ணுவார். ஆரம்பித்தா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு அஜாமிலோபாக்கியானம் சொல்லிட்டு இருக்கிறது, நாராயணா அப்படின்னு ஒரே ஒரு தடவை சொன்னால் வைகுண்டத்துலேருந்து விமானம் வந்தது, பகவானை அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சொல்கிறதே. பிரவச்சனம் முடிஞ்ச உடனே இந்த கோபால பாகவதர் அப்பாட்ட வந்து, நீங்கள் வந்து பகவானை அடைஞ்சுட்டார்னு சொல்லுங்கோ. இந்த கடைசி அவனுடைய சரித்திரம் முழுக்க எல்லாருக்குமே தெரியும். 80 வருஷ காலங்கள் ஒழிச்சான், ஒரு நாமத்தினால பகவான் அடைஞ்சுட்டான். இது நாம வைபவத்துக்கு ஒத்துக்க முடியும் என்னால். பகவானுடைய நாமம் வந்து கடைசி காலத்தில் வருதுங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் கிடையாது அப்படின்னு அவர் 2 மணி நேரம் வாக்குவாதம் பண்ணியிருக்கார். நாமங்கிறது சின்ன விஷயம் கிடையாது, நீங்கள் பகவானுடைய நாமத்தை உயர்வாக சொல்லுங்க. ஆனால் இப்படி இந்த தேகத்தை விட்டால் உடனடியாக பகவான் அடைஞ்சுட்டான்னு சொல்லாதீங்க. அடுத்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலே மேலே பார்த்தெல்லாம் வந்து அவன் வந்து இந்த தேகத்தை விட்டான், திருப்பி இன்னொரு தேகத்தை எடுத்துட்டு எல்லா கர்மாக்களையும் பண்ணால், எல்லா தர்மத்தையும் பண்ணி அதற்கப்புறமா தான் பகவான் அடைஞ்சான்னு ஸ்ரீமத் பாகவதமே இருக்குது. அப்படி இருக்கிறதே நம்மளை வேணுங்கிற கதையை மாத்திரம் சொல்லிவிட்டு வேண்டாங்கிற கதையை கட் பண்ணலாமா, நீங்கள் அதையும் விஸ்தாரமாக சொல்லுங்கன்னு ஒரு சண்டை போட்டார். அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு மகாத்மா தான் அந்த கோபால பாகவதருங்கிறவர். அவரை பற்றி சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, அவர் 80-82 வயசு வரைக்கும் இருந்தார். 82 வயசு இருந்தது மாத்திரம், எல்லாருமே 80 வயசு வரைக்கும் நம்ம நிறையா பேருக்கு பார்த்துருக்கோம், கேட்டிருக்கோம். 80 வயசு இருந்தது விஷயம் இல்லை. அவர் நினைவு தெரிஞ்சதுலேருந்து
அவருடைய தேக ஆரோக்கியமாக இருக்கிற அந்த கடைசி நாள் வரைக்கும் நித்தியப்படி 2 வேளை சகஸ்ராவர்த்தி காயத்ரி பண்ணுவார். கார்த்தால நின்றுண்டே சகஸ்ராவர்த்தி ஜபம், சாயங்காலம் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் இந்த வீராசனத்தில் உட்காந்துட்டு இருப்பார். அப்படி மெலிந்ததான ஒரு தேகம்தான், ஒல்லியாக இருப்பார். 2 காலையும் போட்டுன்னு உட்காந்துட்டாருன்னா வரைஞ்சு விடலாம். அவர் ஒரு சித்திரத்தில் வரைஞ்சா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி இருப்பார். 2 மணி நேரம் காலை நகர்த்த மாட்டார். 3 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் காலை நகர்த்தாமல் அப்படியே உட்காந்துட்டு சாயங்காலம் 3 மணி நேரம் ஜபம், காயத்ரி ஜபம். கார்த்தால 3 மணி நேரம் நின்றுண்டே ஜபம் பண்ணுவார். ஏதாவது ஒரு கட்டையை மாத்திரம் ஒரு 5 நிமிஷம் பிடிச்சிப்பார். பிடிச்சின்னு திருப்பி ஜபம். இது மாதிரி 1 வருஷம் பண்ணலாம், 2 வருஷம் பண்ணலாம். ஒருத்தர் ஆயுசு முழுக்க பண்ண முடியுமா? இது முழுக்க பண்ணவர் தான் இந்த கோபால பாகவதருங்கிறவர். ஏன் மாறி இருக்கு. அதற்கு மேலே ஒரு பெரிய ஒரு பாவுகர். அஷ்டபதியெலாம் பாடுறதே அவருடைய அந்த அஷ்டபதியினுடைய அர்த்தம் முழுக்க தெரிஞ்சு பாடுவர். அதனால அக்ஷர சுத்தமாக பாடுவர். எங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த 2வது அஷ்டபதி 6வது அஷ்டபதி இது எல்லாத்துக்கும் எப்படி தாளம் போட்டுன்னு பாடுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தவர் அவர் தான். அப்பாட்ட அபரிமிதமான ஒரு பக்தி தான் இந்த கோபால பாகவதருக்கு, ஒரு பிரியம். இன்னைக்கு எல்லா பக்தர்களும் ஆசிரமத்துக்கு பார்க்குறேன். அது ராத்திரியா பகலானே தெரியாது. முழுக்க அப்படி வெளிச்சமாக இருக்குது, அத்தனை வசதி இருக்குது. 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா எந்த வசதியுமே இருக்காது. கொசு கடி தான், ரூமில் பெட்டு கூட இருக்காது, பாய் தான் இருக்கும், காமன் பாத்ரூம் தான், அதுவும் ஸ்திரீகளுக்கு மாத்திரம்தான், புருஷர்கள்லாம் வெளியில் தான் குளிச்சாகணும். அது மாதிரி இருந்த காலத்தில் முழுக்க அப்பாவோட இருந்தார் அவர். சுமார் ஒரு 10-15 வருஷ காலங்கள் அப்பாவோடையே இருந்து எதற்காக இருந்தார்னா பகவானுடைய பகவத் குணத்தை கேட்கறதுக்கு. இது மாதிரி ஒரு சத்சங்கத்துக்காக தான் இருந்தார், ஒரு காசுக்காகவோ பணத்துக்காகவோ இல்லை. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வருஷ காலங்கள் நம்மளுடைய ஆசிரமத்தில் அப்பேற்பட்ட ஒரு கைங்கரியம் பண்ணவர். அவருடைய புத்திரர் முரளி பாகவதர்னு. அவர் 1994 அப்பாவோட இருக்கார் இன்னி பரியந்தம். அவர் யாருன்னா இங்கே வந்திருக்காரே இவர் தான் அந்த முரளி பாகவதர்னு எல்லாரும் அண்ணாக்கு தபலா வாசிக்கிறவர் இவர் தான். இன்றைக்கும் பார்த்தேன்னா நம்ம ஆசிரமத்துக்கு கைங்கரியம் பண்ணுவார். சம்பாவனை ஏதாவது கொடுத்தா அப்படியே சம்பாவனை திருப்பி அப்பாட்டையே கொடுத்துடுவார். இதுலேருந்து ₹1 எனக்கு வேண்டாம், நீங்கள் 1000 மாடை வச்சுட்டு இருக்கேள், இந்த பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்க, இதனால் என் பேரை சொல்லிவிட்டு ஏதாவது ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு வேளை தீனி வாங்கி போடுங்க, தீவனம் வாங்கி போடுங்க போகிறோம். 1994 ஆரம்பித்து இன்றைக்கெலாம் ஒரு மாதத்தில் 1 பஜனை 2 பஜனை இப்படி தான் பஜனைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. அன்னைக்கு நான் சொல்கிறது ஒரு 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பஜனைன்னு கிளம்பினார்னா கோவிந்தபுரத்துலேருந்து சுமார் 40 நாள் 50 நாள் 60 நாள் கழிச்சு தான் திருப்பி ஊருக்கு வருவார். 2 மாத காலங்கள் தொடர்ந்து பஜனை நடக்கும். பஜனைங்கிறது ராத்திரி மாத்திரம் இல்லை, கார்த்தால 6 மணிக்கு ஆரம்பித்து ராத்திரி 7 மணி 8 மணி 10 மணி, சில நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 12 மணிக்கு தான் முடியும். 1 மணி நேரம் பஜனை, 1.5 மணி நேரம் பஜனை, அரை மணி நேரம் பஜனைன்னு அப்படி முழுக்க இந்த பாரத தேசம் முழுக்க சுற்றிருக்கார், நாம பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கார். இப்படி பண்ணுறதையெல்லாம் அவருக்கு கூட இருந்த ஒரு பரிவாரத்தில் இவரும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பக்தர் தான் நம்மளுடைய முரளின்னா. அதனால் அவருக்கு இன்றைக்கி இந்த ஒரு மாதமும் நம்ம ஆசிரமமும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸும் சேர்ந்து ஒரு பக்தர்களுக்கு ஒரு கௌரவம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால் இந்த மாதம் நம்மளுடைய முரளி நாக்கு பண்ணுவோம்னு தோணித்து, அதனால தான் அவரை வர சொல்லி பம்மலில் இருக்கார். அவரை இந்த அவார்டுக்காக தான் வர சொன்னோம். மண்ணியும் வந்திருக்கா, 2 பேருமா சேர்ந்து மேலே ஒரு நிமிஷம்
பண்ணுங்க. அதனால் அடுத்த மாதம் வந்து நம்மளுடைய சத்சங்கம் இந்த சண்டே பஜனை வந்து மார்ச் 22 அதனால் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எங்கேங்கிறது மாத்திரம் இந்த அடுத்த ஒரு வாரத்துக்குள்ளேயே தெரிவிச்சிருவோம். அதில் வந்த எல்லா பக்தர்களுக்கும் நம்மளுடைய குருநாதருடைய கிருபையும் பாண்டுரங்கன் தாயாருடைய கிருபையும் கிடைக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். போலா புண்டனி கவரதா மங்களம் ரூக்மிணி ரமணாய ஸ்ரீமதே மங்களம் ரமணி जानकी कांत स्मरणं बोला पुंडलीक वरदा जय सद्गुरु महाराज की समस्त संत मंडली की आंजनेय मूर्ति की. Even before the phrase corporate social responsibility gained significance, it was textured into the group's value systems. And today, this phrase has been redefined by Mr. Murali as citizen social responsibility. Chennai 365, an effort by SKS in association with social, sports and cultural bodies to do good to a vibrant Chennai. To Sri Krishna Sweets, it's no mere rule. It's not just an act. It's every citizen's social responsibility. After all, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. And in the process, create a world where life's best bonds are built with love and care. And in time, they will become our strongest bond.